السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ کے ممبران اسمبلی کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ نون لیگ کے ممبران اسمبلی نے الگ بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ درخواست بھی تیار کر لی گئی۔ وزیر اعظم کو بریف کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی کو اگر اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے مکمل اختیارات دیے گئے تو وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، طارق بشیر چیمہ، احسن اقبال، ایاز صادق اور گورنر پنجاب شامل تھے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جلد اعتماد کا ووٹ دلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان کے پاس 187 ارکان پورے ہیں۔ اعتماد کے ووٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ فواد چودھری لاہور میں پی ٹی آئی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اجلاس اب 26 دسمبر کی بجائے 11 جنوری کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیکر کی منظوری کے بعد اجلاس کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کو واپس پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمسہ علی دبئی سے واپس پہنچیں گی، وسیم خان بادزوئی برطانیہ سے واپس لوٹیں گے، نیاز عمرہ کرنے گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ 2 اراکین اسمبلی گزشتہ رات واپس پہنچ گئے۔ پارٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ لیاقت بدر اور حامد یار حراج واپس پہنچ چکے ہیں۔ مسلم کاف کی بسمہ چودھری کو بھی واپسی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ سے پنجاب کی صورتحال پر سو موٹو نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کا بازار گرم ہے۔ اسمبلیاں کسی گھٹیا سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ یہ جس پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کو 100 موٹو نوٹس لیں۔ پورے پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا۔ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ، کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی۔ اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں۔ بسم اللہ، آئیں الیکشن میں ہم بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے۔ یہ ٹولہ جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام نئے الیکشن میں ہی ہے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس گندی سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ زمان پارک لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اداروں میں اس وقت مفاد پرست لوگ موجود ہیں۔ عدالت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سب جماعتوں کا اکٹھا کیس چلے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارے دیکھ رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ حالیہ دہشت گردی سے نمٹنا موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں۔ پرویز الہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے، ابھی تک ان پر اعتماد ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی کے اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں۔ ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا کہ الیکشن پیش گوئی سے نہیں بلکہ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل تو آپ جنرل باجوہ سے تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کر کے کرنا چاہتے تھے، ڈیل تو ایف آئی اے کے ڈی جی اور طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے عوام کو جتنی مہنگائی اور بے روزگاری کی ٹھیس پہنچائی، اس کا درد عوام کو آج بھی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ تمام اشتہاری ملک میں واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانا شروع کر دیے۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش میں شہباز شریف اور آصف زرداری سمیت پی ڈی ایم کی پوری قیادت شامل ہے۔ ملک میں جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے کیسز ختم کروانے شروع کر دی۔
हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है, और उस साजिश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आज़म है वो हैं, आसफ जरदारी हैं, और पीडीएम के तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो। और नाज़रीन, मुल्क की सियासत के नशीब फराज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात का तीसरा दौर चला। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि दोनों जमातें मुशावरत के साथ आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही से मुलाकात में हलकों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गौर किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को 187 MPs की हिमायत हासिल है और मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल, सैयद अब्बास अली शाह, अली अफजल शाही और हाफिज फरद अब्बास शामिल थे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि इमरान खान से दोस्ती, ताल्लुक और एहतराम का रिश्ता है। मुस्लिम लीग नून से भी इनका राब्ता है। आवाम से मशवरे के बाद ही फैसला किया जाएगा कि किस पार्टी के साथ जाना है। किसी पार्टी तो नहीं बना रहा। मैं इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हलके के अवाम को फिर मुतरक करना है। किस पार्टी में जाना है ये बामी मशर के साथ होगा। पीटीआई के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लक भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है। नून लीग में मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, मेरा उनसे भी बहुत ज़्यादा रब्ता है। मगर इस वक्त तो मैं अपने हलके के अवाम के पास अपनी खिदमत के एवज़ हाज़िर हुआ हूँ। उसके बाद इनसे मशर के साथ किसी पार्टी को शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक कवानीन में तरामीम की तैयारी कर ली है। अब सिर्फ जुर्माने पर बात खत्म नहीं होगी, जेल जाना पड़ेगा, जायदाद भी नीलाम हो सकती है। मजीद तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से वकार अली सैयद की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी अब पड़ेगी महंगी। कवानीन में तरामीम के लिए तजावीज़ तैयार। जुर्माने की अदम अदायगी पर गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करके नीलाम होगी। सियासी जमातों से एतराज़ात तलब। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स 171 में अहम तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं, जिसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को आला इख्तियारात हासिल होंगे। इन इख्तियारात के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी और जुर्माने की अदम अदायगी पर इनलैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 80 के तहत सजाएं दे सकेगा। मुजव्वज़ा रूल के तहत जुर्माना जमा न कराने पर पहले 10 रोज तहवील में लिया जाएगा और फिर 30 रोज के लिए जेल भेजा जा सकता है। जुर्माने की रकम अदा न करने की सूरत में गैर मनकूला जायदाद जब्त करके नीलाम की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन के मौजूदा रूल्स के तहत इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 50,000 रुपए है, लेकिन अदम अदायगी से मुतल्लिक इलेक्शन रूल्स खामोश हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का एक टोला है। असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान महज ऐलान है। एक बयान में शर्जील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने भी इमरान खान को शट अप कॉल दे दी। ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए। शर्जील मेमन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इनको किसी ने नहीं रोका, वहाँ असम्बली तहलील क्यों नहीं की। इमरान खान और इनके हवारी ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मुल्क भर में आज बाबाए कौम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सहर अंगेज शख्सियत के मालिक बानी पाकिस्तान के सियासी सफ़र को हर दौर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहेगा, जिसमें उनकी अपने मकासद से लगन पूरी तरह से अयां होती है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफ़र 1906 से शुरू होता है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुतअद्दिद तारीखी हवालों से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बराबरी की सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के पुरजोश हामी थे। जब तक वो ये समझते रहे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर रह सकते हैं, तो तब तक उन्होंने दोनों कौमियतों के दरमियान भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए अनथक मेहनत की। जब उन्होंने देखा
کہ جو کانگریس ہے وہ ہندوؤں کے تحفظ کی زیادہ بات کرتی ہے، مسلمانوں کے تحفظ کو، جو ان کے حقوق ہیں ان کو وہ کر رہی ہیں، پس پش ڈال رہی ہیں، تو پھر انہوں نے بعد میں پھر کانگریس سے علیحدگی کی۔ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا دوسرا دور 1913 میں شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن اس دوران ان کی کانگریس سے بھی وابستگی بدستور برقرار رہی۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ کانگریس ہر حال میں ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، تو 1920 میں انہوں نے کانگریس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور اپنی زندگی مسلم لیگ کے لیے وقف کر دی۔ یہ انہی کی قیادت کا کرشمہ رہا کہ کمزور سی مسلم لیگ ایک بھرپور سیاسی قوت بن گئی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو کانگریس نے ایڈمنٹ رویہ اپنایا، ان رویوں نے قائد اعظم کو ایک راہ پہ لگا دیا، علامہ اقبال کو بھی لگا دیا اور دیگر قائدین کو بھی، کہ کو ایگزسٹنس از ناٹ پاسبل، وی ہیو ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ ان آرڈر ٹو سیو the Muslims of the subcontinent۔ 1940 کے آغاز تک قائد اعظم کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا تو پھر کوئی لالچ، کوئی ترغیب انہیں اپنے مقصد سے ہٹا نہ سکی۔ اسی سال مسلمانان بر صغیر نے ان کی قیادت میں ایک الگ وطن حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا اور پھر صرف 7 ہی برسوں کے دوران دنیا کے نقشے پر ایک نیا وطن نمودار ہو گیا۔ قائد اعظم کی وہ شخصیت تھی جن کی ہر بات کو سچ بھی سمجھا گیا اور اپنے لیے ایک رہنما بھی سمجھا گیا۔ تو یہ خاصہ، یہ جو انفرادیت تھی، یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل ہوئی۔ اگر وہ سچائی اور دیانت نہ ہوتی ان میں تو پاکستان کبھی حاصل نہ ہوتا۔ قائد اعظم کے شاندار سیاسی سفر کا اختتام 11 ستمبر 1948 کو ہوا، جب وہ اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔ تب وہ بطور گورنر جنرل پاکستان خدمات انجام دے رہے تھے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل کا حل شمسی توانائی ہے۔ سرکاری عمارتوں کو جلد از جلد سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سولر انرجی کے استعمال پر جائزہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ شہباز شریف نے وفاقی سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر جلد از جلد منتقلی پر زور دیا۔ انہوں نے سولرائزیشن کے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے تمام مسائل حل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، وفاقی وزیر پانی و بجلی خرم دستگیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان LNG خریداری کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ معاملات طے پا گئے اور معاہدہ جلد ہوگا۔ پاکستان آذربائیجان سے ٹیک اینڈ پے کے تحت LNG خریدے گا۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت آذربائیجان ہر مہینے ایک کارگو آفر کرے گا۔ پاکستان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ پیش کردہ ریٹس پر LNG خریدے یا انکار کر دے۔ دونوں ممالک کے درمیان دستاویزات کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ آئندہ چند روز میں باضابطہ طور پر معاہدہ ہوگا۔ بنو آپریشن دہشت گردی کی جنگ کی آخری لڑائی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ دہشت گردوں کی جانب سے ایک بار پھر ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کے واقعات کے بعد پاک فوج کے مؤثر جواب نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ محمد عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر ریاستی ریٹ چیلنج کے واقعات، پاک فوج دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے شمالی وزیرستان اور SSG ہیڈ کوارٹرز کے دورے انتہائی اہمیت کے حامل۔ دہشت گردوں کی حالیہ کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور دلیری کے ساتھ آپریشنز مکمل کیے، جن سے دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس مشکل وقت میں سیکورٹی اداروں نے ملک دشمن عناصر کے کسی دباؤ کو بھی خاطر میں نہ لا کر انہیں بھرپور پیغام دیا کہ ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران آرمی چیف نے واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دہشت گردوں کو فوری اور مؤثر ترین جواب اس بات کا عکاس ہے کہ بنو آپریشن دہشت گردوں کی جنگ کی آخری لڑائی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کا ٹیکس ڈیٹا لیک کرنے کا معاملہ۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے گرفتار تینوں ملزمان کے دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ ملزمان میں 2 سپرنٹینڈنٹ اور 1 اپر ڈویژن کلرک شامل ہے۔ ملزمان کے بیانات ڈیوٹی مجسٹریٹ انیل سعید کے ریکارڈ کیے۔ سپرنٹینڈنٹ ارشد قریشی، سپرنٹینڈنٹ شاہد نیاز اور اپر ڈویژن کلرک عدیل اشرف کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ تینوں افسران محکمانہ انکوائری کے بعد اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے تھے۔ سابق آرمی چیف کے خاندان کا ٹیکس ڈیٹا لیک کرنے پر اعلیٰ سطح انکوائری کی گئی تھی۔ انکوائری میں FBR کے 1 درجن سے زائد افسران سے پوچھ گچھ کی گئی۔
आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। FIA कराची ने हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ सर्वे मुकम्मल कर लिया। 30 से जायद केसेस पर सर्वे किया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुतादिद हवाला हुंडी नेटवर्क के कारिंदे मुख्तलिफ जगहें तब्दील करके काम कर रहे हैं। तमाम सर्कल्स में दर्ज हवाला हुंडी के मुकदमात की तफसीलात पर रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। FIA हुकाम का कहना है कि जिन इलाकों से हवाला हुंडी के नेटवर्क चलते हैं उनकी फहरिस्त तैयार की जा रही है। 30 से जायद मुकदमात के नेटवर्क्स पर FIA के मुख्तलिफ सर्कल काम कर रहे हैं। जल्द कार्रवाई होगी। और कराची में भारतीय मुस्लिम बहनों ने कदीम सल्तनत उस्मानिया के रस्मुल ख़त और तुर्किश नक्शो निगार पर मबनी इस्लामी कैलीग्राफी के मुनफरिद फन पारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। रिपोर्ट करेंगी सना फातिमा। कराची में इस्लामी खत्ताती की खूबसूरत नुमाइश मुनक्किद हुई। फनकारों ने ऑयल ऑन कैनवस के बजाय इंक ऑन पेपर पर काम किया। भारत से ब्याह कर पाकिस्तान आ बसने वाली आर्टिस्ट बहनों का कहना था कि डिजिटल मीडिया के दौर में नौजवानों में रिवायती इस्लामी कैलीग्राफी का रुझान कम हो रहा है। कदीम सल्तनत उस्मानिया में राइज इस्लामी रस्मुल खत के मुख्तलिफ अंदाज और टर्किश फ्लोरल आर्ट दिखाने का मकसद रिवायती इस्लामी खत्ताती को नई जिला बख्शना है। हमें पता है कि हमारे दीन में फिगरेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत डिस्करेज किया जाता है, उसको पसंद नहीं किया जाता, इट्स फॉरबिडन। तो इसलिए वर्ड्स और पैटर्न्स इन्होंने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इख्तियार कर लिया। ख़त रिका है, दीवानी जली है, नस्क है, सुलुस है, इन सब में जो है कुरानिक स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, इन पे काम किया जाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल्स हैं जो हमारे बेसिकली इस सब कॉन्टिनेंट में लोग इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ को। नुमाइश देखने के लिए दीगर आर्टिस्ट भी पहुंचे जिन्होंने नुमाइश में पेश फनपारों की बारीकियों को सराहा। खूबसूरती के अलावा उस अल्फाजों की और कुरानी आयात की जो बरकत है वो हमारे घर को बहुत ही रहमत और बरकतों में डाल देता है। तो ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक रहमत है, बरकत है हम सब के लिए। ये काम बहुत इम्प्रूव काम है, यानी कि अगर आप किसी इंटरनेशनली आर्टिस्ट का अगर काम टर्की में या ईरानी जो लोग करते हैं बिल्कुल उस स्टैंडर्ड काम है। फनकारों का कहना था कि तुर्की और ईरान की तरह पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में भी इस्लामी खत्ताती को सरकारी सतह पर सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए ताकि ये फन आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता रहे। फनकारों ने कदीम स्क्रिप्ट्स और इल्यूमिनेशन स्टाइल्स की मदद से इस्लामिक कैलीग्राफी के खूबसूरत अंदाज दिखाए जिसमें देखने वालों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सारी दुनिया की तरह कराची में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस तकरीबात का अहवाल जानते हैं कराची से फरवाली की रिपोर्ट में। चेहरों पर मुस्कुराहटें, खूबसूरत मलबूसात और ढेर सारी सजावट, मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है और ज़्यादातर वो लोग जो ये सब खुशी नहीं कर सकते सेलिब्रेट, उनके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की हदायत दी गई है। हम लोग इस दिन अपने गरीबों में गिफ्ट्स बांटते हैं, पैसे देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में अपने छोटों के लिए, बड़ों के लिए और गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। जिंगल बेल के सुरों का जादू हर एक पर चल रहा है। जहां बच्चों को मिले सेंटा अंकल से खूब तोहफे, वहीं बड़ों के चेहरे भी खुशियों से दमकते रहे। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं और साथ में मिल बैठ के दुआ करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं। खूबसूरत माहौल के साथ मज़ेदार खाने भी चलते रहे। मोहब्बतें बांटते खुशियों से भरे त्यौहार क्रिसमस के रंग हर सू बिखरे नजर आ रहे हैं और लोग उसे जोशो खरोश से मना रहे हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ फरवाली, दुनिया न्यूज़, कराची। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की सरबराही में बनने वाली अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने बूम बूम एंट्री डाल दी। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में नजरअंदाज किए जाने वाले मीर हमजा, शाहनवाज धानी और स्पिनर साजिद खान को शामिल कर लिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब सरमायाकारी की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का सामना है।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को गर्दिशी कर्जे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल का सामना है। 2015 से पाकिस्तान में मुतबादिल एनर्जी के जराए से बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। पॉलिसी फुकदान के बायस पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन में सरमायाकारी का फुकदान है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में पाकिस्तान में मकामी ऑयल की पैदावार 40 लाख टन थी। पाकिस्तान में सालाना गैस के ज़खायर में बतदरीज कमी का रुझान देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।